Dear students, we are going to discuss about the major reproductive events in human beings. So there are different kinds of reproductive events given here. So we will discuss about it. Formation of gametes by spermatogenesis and oogenesis. What is meant by spermatogenesis? The sperm production process is known as spermatogenesis. And oogenesis, the ovum development process is known as oogenesis. The next one, insemination. So what is meant by insemination? Transfer of sperms by the male into the female genital tract. What is genital tract? The genital tract is otherwise known as vaginal tract. So the sperms transfer from male into the female of vaginal tract or genital tract. The next one, fertilization. Fusion of male and female gametes to form zygote called gametogenesis. Formation of gametes by spermatogenesis and oogenesis. What is meant by spermatogenesis? The sperm development process is known as spermatogenesis and ovum develops is known as oogenesis. Next one, insemination. Transfer of sperms by the male into the female genital tract. What is genital tract? Genital tract is otherwise known as vaginal tract. The next one, fertilization. Fusion of male and female gametes to form zygote called fertilization. Dear students, we are going to discuss about the mammary glands or milk glands. So what are the significance of mammary glands? Let us discuss about mammary glands now. The mammary glands are modified sweat glands are present in both sexes. Our mammary glands என்னவா modified ஆயிருக்கு அப்படின்னா sweat glands தான் என்னவா மாறி இருக்கு, mammary glands மாறி இருக்கு. Sweat glands அப்படிங்கிறது வேர்வை சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப the sweat glands converted into mammary glands present in both sexes. அதாவது மேலேயும் இருக்கு, ஃபீமேலையும் இருக்கு. It is rudimentary in the males and functional in the females. அதாவது rudimentary அப்படின்னா என்ன? rudimentary அப்படிங்கிறது ஒரு பயனற்ற வளர்ச்சி. அதாவது மேல்ஸ்ல இது பயனில்லாம இருக்கு. ஆனா ஃபீமேல்ல மட்டும் இது செயல்படுது. ஃபீமேல்ல மட்டும் இந்த mammary glands நல்லா டெவலப் ஆயிருக்கு. A pair of mammary glands is located thoracic regions. பொதுவா எத்தனை mammary glands இருக்கலாம் அப்படின்னா a pair உங்களுக்கே தெரியும். a pair அப்படிங்கிறது 2 mammary glands present in thoracic region. thoracic region அப்படிங்கிறது மார்பு பகுதி. அந்த பகுதியில் தான் இந்த mammary glands present ஆயிருக்கு. It contains glandular tissue and variable quantities of fat with a median nipple surrounded by a pigmented area called the areola. Actually the mammary glands இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னா glandular tissue இருக்கு. glandular tissue அப்படிங்கிறது அதாவது அந்த மில்கை செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய டிஷ்யூ அதிகமா இந்த மில்க் கிளாண்டுல இருக்கு. அடுத்தது variable quantities of fat with a median nipple surrounded by a pigmented area called the areola. இதுல நிறைய அதிகமான அளவுல ஃபேட் இருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு மெமரி கிளாண்டுக்கு உள்ளேயும் ஃபேட் நிறைய ஃபில் ஆயிருக்கு. சென்டர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மிடியன் நிப்பிள், அதாவது இந்த மெமரி கிளாண்ட்ஸுடைய மைய பகுதியில் என்ன இருக்கு அப்படின்னா நிப்பிள் இருக்கு, பால் காம்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை சுற்றிலும் ஒரு பிக்மெண்டரி ஏரியா இருக்கு. இந்த பிக்மெண்டரி ஏரியாவை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா அரியோலா அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது சென்ட்ரலில் நிப்பிள் இருக்கு, நிப்பிளை சுற்றிலும் ஒரு பிக்மெண்டரி ஏரியா, அதாவது ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு ரவுண்டாக இருக்கும், சுற்றிலும் இருக்கும்.
நிப்பிள் சுற்றிலும் இருக்கும். அந்த ஏரியாவுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா அரியோலா அப்படின்னு சொல்லலாம். செவரல் செபேசியஸ் glands called the areolar glands are found on the surface and they reduce cracking of skin of the nipple. அதாவது இந்த ஏரியாவில் செபேசியஸ் gland இருக்கு. செபேசியஸ் gland அப்படிங்கிறது it always secretes sebum. செபேசியஸ் gland-உடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா சீபம் அப்படிங்கிற ஒரு லிக்விடை செக்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் செபேசியஸ் gland அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இதை நம்ம வேறு மாதிரி சொல்லலாம், அரியோலார் கிளாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது இந்த நிப்பிளினுடைய மேற்பகுதியில் இந்த கிளாண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. இதனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னா இது வந்து ரெடியூஸ் கிராக்கிங் ஆஃப் த ஸ்கின் ஆஃப் த நிப்பிள், அதாவது கிராக்கிங் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த செபேசியஸ் கிளாண்டு யூஸ் ஆகுது. கிராக்கிங் அப்படின்னா என்ன? கிராக்கிங் அப்படிங்கிறது வெடிப்பு. சில நேரங்களில் அந்த நிப்பிள் அப்படிங்கிற பகுதியில் வெடிப்பு ஏற்படும். அந்த வெடிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த செபேசியஸ் கிளாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாண்ட்ஸ் வந்து அந்த பகுதியில் இருக்குது. இது வந்து வெடிப்பு ஏற்படாமல் தடுக்கிறதுக்கு பயன்படுது. சார் அடுத்தது நிறுத்திட்டீங்களா? இப்போ அடுத்த பாட்டு அங்கே போகணும். இந்த ஃபோட்டோவையும் அதையும் இது பண்ணிட்டீங்களா? இப்போ 1 2 3 சொல்லுங்கள், அப்படியே நான் படிக்க ஆரம்பிச்சிடுறேன். Internally, each mammary gland consists of 2 to 25 lobes separated by fat and connective tissue. பொதுவாக இந்த மெமரி கிளாண்ட்ஸினுடைய உள்பகுதியில் எத்தனை லோப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 2 to 25 லோப் இருக்கு. இது வந்து எதனால் செப்பரேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஃபேட் அப்படிங்கிற கொழுப்பு பொருளால் இது வந்து செப்பரேட் ஆகிருக்கு. அண்டு கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, அப்போ ஃபேட்டும் கனெக்டிவ் டிஷ்யூவும் இதை வந்து பிரிக்குது, இந்த லோப்ஸை பிரிக்குது. அப்போ ஒவ்வொரு மெமரி கிளாண்டினுடைய உள்பகுதியில் எத்தனை லோப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 2 to 25 கதுப்புக்கள் இதில் காணப்படுது. ஈச் லோப் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லொபியூல்ஸ். ஒவ்வொரு கதுப்பும் பல லொபியூல் அப்படிங்கிற பகுதியால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஒவ்வொரு கதுப்பும் பல லொபியூல்ஸ் அப்படிங்கிற சிறிய கதுப்புகளால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. which contain acini or alveoli. அப்போ ஒவ்வொரு லொபியூல்ஸ்குள்ளாரையும் என்ன இருக்கு அப்படின்னா அசினி ஆர் அல்வியோலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சின்ன சின்ன பகுதிகள் காணப்படுது. இந்த அசினிக்கு உள்ளார பார்த்தீங்க அப்படின்னா எபித்திலியல் செல்ஸ் இருக்கு. இதை நீங்கள் இப்போ டயக்ராத்தில் பார்க்கலாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லோப், இது வந்து செப்பரேட் லோப்னு சொல்லலாம். ஒவ்வொரு லோப்ஸ்க்கு உள்ளாரையும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ரவுண்டு போட்டிருப்பேன். இந்த ரவுண்டு பகுதி எதை குறிக்குது அப்படின்னா லொபியூல்ஸ் அப்படின்னு குறிக்குது. செப்பரேட் லோப்ஸ் இருக்கு. அந்த ஒவ்வொரு லோப்ஸ்குள்ளாரையும் a minute rounded part is known as lobules. ஒவ்வொரு லொபியூல்ஸும் ஒரு லொபியூல்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்து போட்டிருக்கேங்க தனியாக. அந்த லொபியூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய இன்னர் மார்ஜினில் நிறைய செல்ஸ் இருக்கு. அதாவது மயோ எபித்தீலியல் செல்ஸ். ஒரு லொபியூல்ஸ்குள்ளார இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அசினஸ் ஆர் அல்வியோலை அப்படிங்கிற பாட்டு இருக்கு. இந்த அசினஸ் ஆர் அல்வியோலை அப்படிங்கிற பாட்டுக்கு உள்ளார பார்த்தீங்கன்னா நிறையா எபித்தீலியல் செல்ஸ் இருக்கு. இந்த எபித்தீலியல் செல்ஸுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மயோ எபித்தீலியல் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். சரி, the cells of the alveoli secrete milk. பொதுவாக இந்த மயோ எபித்தீலியல் செல்ஸினுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து ஆல்வேஸ் செக்ரேட் மில்க், அதான் அதனுடைய முக்கியமான பணி. அப்போ மயோ எபித்தீலியல் செல்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு ஆல்வேஸ் secrete milk. The alveoli open into the mammary tubules. The tubules of each lobe join to form mammary duct. The alveoli open
into the memory tubules. ஒவ்வொரு alveoli or அசினியில இருந்தும் ஒரு tubules ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த tubules போயிட்டு எதுல திறக்குது அப்படின்னா memory tubulesல திறக்கும். memory tubules இங்க இருக்கும் பாரு. ஒவ்வொரு alveoliல இருந்தும் வெளியேறக்கூடிய அந்த tubes எதுல திறக்குது? memory tubulesல திறக்கும். அப்ப எல்லா memory tubulesம் சேர்ந்து memory duct ஃபார்ம் ஆகும். So all the memory tubules combined to form the memory ducts. All memory ducts combined to form the memory ampulla. Memory ampulla. And then the memory ampulla further opens into the lactiferous duct. Lactiferous duct. The lactiferous ducts ends with lactiferous sinus. Lactiferous sinus. அதாவது lactiferous sinus அப்படிங்கிறது it is a enlarged portion. It is a enlarged portion. இந்த lactiferous or wider portion கூட சொல்லலாம். The lactiferous sinusல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா temporarily the milk are stored in lactiferous duct. பொதுவா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அங்கிருந்து உற்பத்தியான அந்த மில்க் எல்லாம் எங்க வந்து சேரும் அப்படின்னா lactiferous sinusல வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஸ்டோர் ஆகும். Then each lactiferous ducts further opens into separate into the nipple. இது கடைசியா இந்த lactiferous duct எதுல ஓபன் ஆகும் அப்படின்னா nipple அப்படிங்கிற பார்ட்ல தனித்தனியா ஓபன் ஆகுது. சோ இப்போ திரும்ப இத பாருங்க. The tubules of each lobe join to form a memory duct. Several memory ducts join to form a wider memory ampulla, which is connected to the lactiferous duct, expands to form the lactiferous sinus. அப்ப what is meant by lactiferous sinus? It is a expanded form or wider form is known as lactiferous sinus, which serves as a reservoir of milk. Which is serve as a reservoir of milk. Reservoir means sometimes the lactiferous sinus temporarily store the milk. So that means a reservoir of milk. Each lactiferous duct opens separately by a minute pore on the surface of the nipple. அதாவது நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் lactiferous duct எதிலிருந்து வெளியாகுது அப்படின்னா lactiferous sinus is converted or leads into lactiferous duct. The lactiferous duct எங்க ஓபன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த நிப்பிள்னுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் ஓபன் ஆகுது. ஒவ்வொரு lactiferous ductடும் செப்பரேட்டா ஓபன் ஆகுது. So normal development of the breast begins at puberty. பொதுவா ஒரு நார்மல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த பிரஸ்ட் எப்போ வந்து டெவலப் ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து பிபர்ட்டி அந்த டைமில் தான் இந்த பிரஸ்ட் வந்து டெவலப் ஆகும். பிபர்ட்டினா உங்களுக்கே தெரியும் ஏஜ் அட்டன் பண்ணுறது. அந்த டைமில் தான் இந்த நார்மல் பிரஸ்ட் டெவலப் ஆகுது. அண்ட் ப்ராக்ரஸ் வித் சேஞ்சஸ் டூரிங் ஈச் மென்சுரல் சைக்கிள். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி ஒவ்வொரு மென்சுரல் சைக்கிள் அப்பையும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகும். In non-pregnant women, the glandular structure is largely underdeveloped. அதாவது ஒரு pregnant ஆகாத இருக்கிற உமன்ல இந்த glandular structure வந்து குறைவான வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கும். ஏன்னா அவங்க pregnant ஆகலை அப்படிங்கிறதுனால இந்த glandular tissue கொஞ்சமாக குறை வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும். அதுக்கு அப்போ வேலை இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இதில் குறைவான வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கும். Then the breast size is largely due to amount of fat deposits. அதாவது breast size லார்ஜா இருக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா அந்த breastக்குள்ளார நிறைய ஃபேட் டெபாசிட் ஆகிருக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு breastக்குள்ளாரையும் ஃபேட் நிறைய டெபாசிட் ஆகிருக்கிறதுனால தான் அது லார்ஜ் சைஸாக இருக்குது. அப்போ சைஸ் வந்து லார்ஜாக இருக்கிறதுக்கும் குறைவாக இருக்கிறதுக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் இருக்கிற ஃபேட்டு தான் காரணம். அந்த ஃபேட்டு எந்த அளவுக்கு டெபாசிட் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் அது லார்ஜ் சைஸாக ஆகிறதும் இல்லை ஸ்மால் சைஸாக இருக்கிறதும் இதான் ரீசன்.
The size of the breast does not have an influence on the efficiency of lactation. அதாவது இந்த பிரெஸ்டினுடைய சைஸுக்கும் மில்க் செக்ரீஷனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. இப்போ லார்ஜ் பிரெஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா மில்க் அதிகமாக செக்ரீஷன் ஆகும், ஸ்மால் பிரெஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா மில்க் குறைவாக செக்ரீட் ஆகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அப்போ சைஸுக்கும் அந்த பிரெஸ்டினுடைய சைஸுக்கும் மில்க் செக்ரீஷனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. That's all. Dear students, we are going to discuss about the menstrual hygiene. The menstrual hygiene occurs during the life period of women at the time of menstrual cycle. Hygiene is vital for good health, well-being, dignity, empowerment and productivity of women. பொதுவா menstrual hygiene is very essential in women for good health. அவனுடைய உடல் நலம் நல்லா இருக்கும். இதை மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீனை கரெக்டாக அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அவனுடைய உடல் நலம் நல்லாயிருக்கும், எந்த நோயும் வராமல் இருக்கும். அப்புறம் வெல்பீயிங், அடுத்தது டிக்னிட்டி அப்படின்னா அவனுடைய கன்னித்தன்மை, அதாவது கண்ணியம், மரியாதை, கௌரவம் இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். எம்பவர்மெண்ட், அவனுடைய அதிகாரம் செலுத்துறது, மற்றவங்க மேலே அதிகாரம் செலுத்துறது, அந்த கேரக்டர் நல்லா டெவலப் ஆகும். அண்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் உமன், ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது ஏதாவது புதுசாக அவங்க உருவாக்குறது, இப்போ கட்டுரை எழுதுறது, கதை எழுதுறது, இந்த மாதிரியா அவங்க புதுசாக ஏதாவது படைப்புத்திறன், இந்த ஒரு திறமையெல்லாம் அவங்களுக்கு நல்லா டெவலப் ஆகும். அப்போ இந்த மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீனை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறதுனால இந்த கேரக்டர்லாம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. த இம்பேக்ட் ஆஃப் புவர் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் on girls is increased stress levels, fear and embarrassment during menstruation. அதாவது புவர் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன், இந்த மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீனை சரியாக அவங்க ஃபாலோ பண்ணலை அல்லது மேனேஜ் பண்ணலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு நிறையா நோய்கள் வர வாய்ப்பு இருக்குது. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா புவர் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது இதனால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரலாம் அவங்க லைஃப்பில் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் லெவல், அவங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு மாதிரி மனநிலை பாதிப்போடு இருப்பாங்க, மன அழுத்தத்தோடு இருப்பாங்க. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ். தென் ஃபியர், எதுக்கு எடுத்தாலும் பயப்படுவாங்க, ஏன்னா அவங்களால சரியாக எந்த ஒரு ஒர்க்லேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாமல் போகலாம். இது நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஃபியர் அப்படின்னு சொல்லலாம். எம்ப்ராஸ்மெண்ட் அப்படின்னா சங்கடப்படுறது அல்லது அவமானப்படுறது. இப்போ எம்ப்ராஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது சங்கடத்துக்கு உள்ளாகிறது அல்லது அவமானப்படுறது. அதாவது இந்த மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீனை சரியாக ஃபாலோ பண்ணாதவங்க அந்த பிளட் ப்ளீடிங்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும், அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரலாம். அடுத்து டூரிங் மென்ஸ்ட்ரேஷன், இந்த ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸ், ஃபியர் அண்ட் எம்ப்ராஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் எந்த டைமில் நடக்கும் அப்படின்னா மென்ஸ்ட்ரேஷன் பீரியட் அப்போ தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. திஸ் கேன் கீப் கேர்ள்ஸ் inactive during such periods leading to absenteeism from school. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தால் இந்த மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் சரியாக ஃபாலோ பண்ணாதவங்க, அதாவது மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட் அப்போ அவங்களால ஸ்கூலுக்கு கூட போகாமல் போயிடலாம். இதனால் அவங்க ஆப்சன்டீஸ், சில நாட்களுக்கு ஆப்சன்டீஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. க்ளீன் அண்ட் சேஃப் அப்சர்வபிள் clothing materials, sanitary napkins, pads, tampons and menstrual cups have been identified as material used to manage menstruation. அதாவது அவங்க அந்த menstrual period அப்போ blood bleeding கண்டினியூவாக இருந்துகிட்டே இருக்கும், ஒரு 3 to 5 days வரையும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த டைமில் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா they are using some cloths or absorbable clothing, அதாவது உறிஞ்சக்கூடிய சில கிளாத்தை அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த பிளட்டை அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி சில கிளாத்தை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் சானிட்டரி நாப்கின்ஸ், சில நாப்கின்ஸை அவங்க யூஸ் பண்ணலாம். பேட்ஸ்னால் விஸ்பர், அல்ட்ரா அந்த மாதிரி சில பேடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டாம்போன்ஸ் அண்டு மென்ஸ்ட்ரல் கப்ஸ், சில கப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் அவங்க ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் பிளட் ப்ளீடிங்கை க்ளீனாக வச்சுக்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி சில மெட்டீரியல்ஸை அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். have been identified as materials used to manage menstruation. Changing sanitary material 4 to 5 hours as per the requirement
provides comfort, clean lines and protection from infections. அதாவது இதை வந்து அடிக்கடி மாற்றிட்டே இருக்கும். இந்த யூஸ் பண்ண அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் they can change in every 4 to 5 hours as per the requirement. அவங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதாவது 4 to 5 hours இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் அதை வேற ஒரு திரும்பவும் மாற்றணும். அதாவது அவங்களுடைய கம்ஃபர்ட்டுக்காக க்ளீன் லைன்ஸுக்காக மாற்றிக்கணும். அப்படின்னா தான் அது வந்து க்ளீனாகவும் இருக்கும், எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் ஏற்படாமல் இருக்கும். இட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் என்ஹான்சிங் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் உமன் டூரிங் திஸ் பீரியட். இதெல்லாம் அவங்க கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த பீரியடில் இந்த மாதிரி அந்த விஸ்பர், சில கிளாஸு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க பாடியை வந்து ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய இந்த பீரியடில் அவங்களுடைய குவாலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். யூஸ்டு சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் ஷுட் பி wrapped in paper and disposed. It should not be thrown in open areas or drain pipe of toilets. ஆக்சுவலாக இவங்க யூஸ் பண்ண அந்த சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பேப்பரில் சுற்றி அதை வந்து எங்கேயாவது டிஸ்போஸ் பண்ணணும். அதாவது எங்கெல்லாம் டிஸ்போஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் ஷுட் நாட் பி த்ரோன் இன் ஓப்பன் ஏரியா. சில ஓப்பன் ஏரியாவில் அவங்க அதை டிஸ்போஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆர் ட்ரெயின் பைப்பு ஆஃப் டாய்லெட்ஸ், டாய்லெட்டில் போடக்கூடாது. அப்படி போட்டால் என்ன அப்படின்னா டாய்லெட்டை அடைச்சி அது வந்து இன்னும் ப்ராப்ளத்தை க்ரியேட் பண்ணும். அதனால் ஓப்பன் ஏரியாஸ்லேயும் ட்ரெயின் பைப் டாய்லெட்ஸ்லேயும் இது போடக்கூடாது. ஃப்ளஷிங் ஆஃப் சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் இன் த ட்ரெயின் பைப்ஸ் காசஸ் choking of the drainage line leading to water pollution. அப்போ சப்போஸ் இந்த சானிட்டரி நாப்கின்ஸை வந்து ட்ரெயின் பைப்ஸில் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளார மூழ்கி அந்த வாட்டர்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி அந்த டோட்டல் அந்த பைப்பையும் அது பிளாக் பண்ணிடும். அதனால் அந்த மாதிரி இடத்துல இது வந்து த்ரோ பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்போசல் ஆஃப் நாப்கின்ஸ். த eco-friendly way to dispose menstrual waste scientifically and hygienically is to destroy the sanitary using incinerators. பொதுவாக நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்டை வந்து நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்கணும். அதுக்காக அந்த நாப்கின்ஸை எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதாவது இது வந்து சயின்டிஃபிக்காகவும் ஹைஜீனிக்காகவும் உள்ள சில இடங்களில் நம்ம இந்த மாதிரி நாப்கின்ஸை நம்ம வந்து டிஸ்போஸ் பண்ண முடியும். பொதுவாக இதுக்கு என்னத்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சானிட்டரி யூஸிங் இன்சினரேட்டர்ஸ் அப்படின்னா அதாவது இதெல்லாம் எரிக்கக்கூடிய ஒரு மெஷினை அவங்க பயன்படுத்தலாம். இந்த யூஸ் பண்ண அந்த சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்சினரேட்டரில் வச்சு எரிச்சிடலாம். மெஷர் ஆர் பீங் டேக்கன் டு இன்ஸ்டால் இன்சினரேட்டர்ஸ் அண்ட் நாப்கின் வெண்டிங் மெஷின்ஸ். சானிட்டரி யூஸிங் இன்சினரேட்டர்ஸ், இந்த இன்சினரேட்டரில் இந்த நாப்கின்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு எரிச்சிடலாம். மெஷர் ஆர் பீங் டேக்கன் டு இன்ஸ்டால் இன்சினரேட்டர்ஸ் அண்ட் நாப்கின் வெண்டிங் மெஷின்ஸ் இன் வாஷ்ரூம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் அண்ட் பப்ளிக் ஃபெசிலிட்டிஸ். பொதுவாக இந்த இன்சினரேட்டர் எங்கே வந்து வைக்கணும் அப்படின்னா ஸ்கூலில், காலேஜஸில், அப்புறம் பப்ளிக் ஃபெசிலிட்டிஸில் இங்கெல்லாம் அந்த வாஷ்ரூமில் இந்த இன்சினரேட்டரை இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அதே டைமில் நாப்கின் வெண்டிங் மிஷினும் அங்கே இருக்கணும். இன்சினரேட்டர் வந்து அந்த சானிட்டரி நாப்கின்ஸை எரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். அடுத்தது நாப்கின் வெண்டிங் மெஷின் எதுக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான அந்த நாப்கின்ஸை வாங்கிக்கலாம், மெஷின் மூலமாகவே வாங்கிக்கலாம். இதெல்லாம் எங்கே இருக்கணும்? கண்டிப்பாக ஸ்கூல்ஸில், காலேஜில், பப்ளிக் ஃபெசிலிட்டிஸில் இங்கெல்லாம் இந்த இன்சினரேட்டரையும் நாப்கின் வெண்டிங் மெஷினையும் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். Menopause. So what is meant by menopause? Menopause is the phase in a woman's life when ovulation and menstruation stop. அதாவது மெனோபாஸ் அப்படிங்கிறது அந்த மென்ஸ்ட்ருவல் சைக்கிள் வந்து ஸ்டாப் ஆகும். இல்லை ஓவுலேஷனும் ஸ்டாப் ஆகும், மென்ஸ்ட்ரேஷன் ரெண்டுமே ஸ்டாப் ஆகும். இந்த மாதிரி ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் மெனோபாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த மென்ஸ்ட்ருவல் சைக்கிள் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அட் த டைம் ஆஃப் பியூபர்ட்டி அப்போ ஸ்டார்ட் ஆகி எப்போ முடியும் அப்படின்னா 45 to 50 இயர்ஸில் முடிஞ்சிடும்.
இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மெனோபாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் மெனோபாஸ் இஸ் 45 to 50 years. It indicates the permanent cessation of the primary functions of the ovary. அதாவது பர்மனண்ட் செசேஷன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு லைஃப் ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு பேர் பர்மனண்ட் செசேஷன். இந்த மென்சுரல் சைக்கிள் 45 to 50 இயர்ஸில் பர்மனண்ட்டாக ஸ்டாப் ஆயிரும். இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பெர்மனண்ட் செசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தட்ஸ் ஆல்.